जय जगन्नाथ। श्रुति जगन्नाथ ओडिया चैनल को आपण मानक पुणी थे सुस्वागत। आज अध्याय आम दशम श्रेणी रे पढ़ा जाउथबा साहित्य सिंधु पुस्तकर एक पद्य विभागर किछि ज्ञान आहरण करिबा। मु आज आपण मानक एही साहित्य सिंधु दशम श्रेणी रे थिबा गोटे अध्याय पद्य जहाँकि तृतीय नंबर पद्य राघवଙ୍କ लंका यात्रा अनुकूल यही पद्यटी मु आज पढ़ेबी एवं आजिर यही चैनल रे कि आजिर अध्याय रे मु यही राघवଙ୍କ लंका यात्रा अनुकूल रचयिता कवि सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କ विषय आज कवि परिचय देवी। चलतु अविलंब न करी आजिर यही अध्याय रे थिबा पाठ्यभित्तिक तथ्य को ग्रहण करिबा। कुहाଯାଏ जे आमर ओडिया साहित्य भाषा जे सप्तदश आ अष्टादश शताब्दी मध्य अलंकार और छंदर बहुल भाव में प्रयोग करा जायतिला। जदि एही सप्तदश रु अष्टादश शताब्दी पर्यंत रचना करा जायतिबा जदि विभिन्न प्रकार काव्य कविता को आमे जदि अनुध्यान करिबा ताहाले अनेक प्रकार काव्य कविता रे छंद अलंकार प्रयोग थिबा काव्य गुड़िक परिलक्षित कराए। एही शताब्दी रे एक विशिष्ट कविंकर अभ्युदय घटीतिला जहाँकर नाम होची कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तांकु कवि सम्राट परवर्ती समय रे तांकर से कविता रचना और साहित्य प्रति थिबा तांकर प्रगाढ़ निष्ठा और बलिदान परे ताहांकु एही साहित्य जगतर कवि सम्राट उपाधि रे भूषित कराइथिला। आमे जदि राघवଙ୍କ लंका यात्रा अनुकूल पढ़िबा ता पूर्वरु एबे मु लक्ष्य करछि कोन ना ओडिया माध्यमिक जदि बोर्ड परीक्षा कुआजे ताहले सेतिरे दीर्घ उत्तर मूलक बाध्य रे एगुडा को लिखिबा को पड़े। जदि आमे संपूर्ण विवरणी कोनोसी पद्य किंबा गद्य रे थिबा लेखक किंबा प्राबंधिक किंबा कवि विषय किछि विवरणी न दबा ताहले ताहा असंपूर्ण आमको संपूर्ण नंबर आमको मिली न थाए। तेणु जहाँ जेकोसी पद्य हो गद्य हो आमे लिखिबा पूर्वरु जे लिखिचंती तांको विषय आमे किछि ज्ञान आहरण करबा निहाती आवश्यक। तेणु आजिर ये जो राघवଙ୍କ लंका यात्रा अनुकूल यही कविर कवितार कवि होचंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। ये जो कवि सम्राट विषय जदि मु कहबी ताहले यही कवि सम्राट घुमुसर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पिताଙ୍କ नाम थिला नीलकंठ भंज और पितामहଙ୍କ नाम थिला धनंजय भंज। धनंजय भंज मध्य जने सारस्वत व्यक्तित्व थिले जहाँकि उपेन्द्रंकर कवित्व थिला आलंकारिक मोहनिष्ठ खूब बेसी प्रभावशाली जहाँकि से अनुप्रेरित होइतिले तांकर पितामह आ पितांको द्वारा। जेहेतु उपेन्द्र भंजंकर पितामह अर्थात जेजेबापा जदि आमे कहवा काल्पनिक तथा पौराणिक काव्य रचना रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज थिले सिद्धहस्त स्मरणीय कवित्व सहित से अनन्य प्रतिभार मध्य अपूर्व समन्वय तांको पाखरे गढ़ी उठिछि बा जदि काव्यर सत्ता बोली कह जाय पारे ताहले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କ भावरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କ पाखरे ता प्रतीयमान होइथाय। तांकर प्रत्येकटी काव्य जदि आमे देखिबा तांकर प्रत्येकटी काव्य होछि संस्कृत परंपरार जहाँकि उत्कलीय मूल संपद कहले अत्युक्त बने। यही मूल संपद को से निजर काव्य माध्यम रे से किछि किछि रचना करिसंदे। तांकर जदि कहजिबो एही कविंकर तांकर प्रत्येकटी काव्य कविता माध्यम रे तांकर पद संयोजना बा शब्द संयोजना कौशल आ अलंकार प्रिय आ प्रत्येकटी धाड़ी बा प्रत्येकटी शब्द को से अत्यंत रीतिमध्य भाव
ରଚନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏହି କବି ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେ କେବଳ କବି ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମୌଡ଼ମଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲୁ। ଏହି କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା କହିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ ଓ କଳା କୌତୁକ। ଏଇଭଳି କବିଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ନମ୍ବରକୁ ପାଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଯଦି CBSE ବୋର୍ଡ଼କୁ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ CBSE ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରଳାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛିଟା କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏବେ ଆମ ପରିଚୟ କିଏ ଯଦି ମାଗେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସେମିତି ସୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଦ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ପଦ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଏକାଙ୍କିକା ହଉ, ଯଦି ଆମେ କବିଙ୍କର ଲେଖକଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପରିଚୟ ଦେବାନି ତାହେଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ CBSE ବୋର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, CBSE ବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ସରଳାର୍ଥରେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ି ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପରିଚିତ ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ 1 ମାର୍କିଆ ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭ୍ରମ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଏହି ପାଠ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଏହି କବିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳର ଏହି ସାରମର୍ମ ବୁଝେଇବି, ଯାହାକି ରାଘବଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେଇ ଭିତରୁ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ଧାରଣା ଦେଇଦେଉଛି। ଏହି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହେଉଛି 52ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି 52ଟି ଛାନ୍ଦର 40ତମ ଛାନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହେଉଛି ବୈଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ବିରହ ବେଦନାର ତାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ବା ଅନନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଏହି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ବ ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅନୁପ୍ରାସରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଗ ହେଉଛି ଆଶାବାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ବ ଦେଖିବ, ବ ବି କିମ୍ବା ବୁ କିମ୍ବା ବଇ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 52ଟି ଛାନ୍ଦ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରଟି ବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭାର ଅନନ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି।
ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।